नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या मुलाखतीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर एक अशी व्यक्ती आसा जांच्या बरोबर हांव एकल्याच खातीर बसलां की फुडली एक अर्दवर पाऊण वर म्हाका शिकपाक मेळटलें आनी तें जितलें शिकपाक जाता तें शिकून घेवचें आनी जें शिकता तें सगळ्या गोंयकारां मुखार पावोवचें म्हणून आयची मुलाखत. आमचे बरोबर आसात देशांतले, तांकां हांव लिंग्विस्ट म्हळ्यार ते ऑब्जेक्शन घेतले, कल्चरल एक्टिविस्ट म्हळ्यार ते मानून घेतले अशें हांव धरतां. पण देशांतले जाणी भाशां खातीर, भारतांतल्या भाशां खातीर आज मेरेन जालें ना तितलें एकहाती काम केलां ते गणेश देवी सर. सर वेलकम. सर, यू आर इन गोवा फॉर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद. बट फॉर मी a more interesting part is your latest book that got released just a fortnight ago, and that is India, a Linguistic Civilization. I'm really fascinated by this word linguistic civilization because India has been described as many things but never as a linguistic civilization, although our states are divided on the basis of languages. But this coinage, linguistic civilization, why and how? You see, the term civilization came into very wide use towards the end of the 18th century. European countries discovered that outside Europe there are people who have had very ancient existence from very ancient times. So they started using that term for those civilizations, those people, Egyptian, Indian, and so on. I mean, Sir William Jones came to India and discovered that there was a language which existed in India 1500 years before Christ, Sanskrit. So this idea of civilization later acquired a very strange meaning, particularly when the British in India and the French in Africa started telling those people, Africans and us in India, Asians, that they were here to civilize us, re-civilize us. Yeah. The argument was, you had a civilization, it has gone down, now we are here, we will give you civilization once again. But what they were doing was actually exploiting us, dominating us. They were after resources that we had. So the term civilization is both good and bad. Now, in the title of my book, that term is used in both senses. Okay. And linguistic civilization. In India, Yeah. language was used to dominate people for a very long time. For example, think of, say, in a language like Marathi or Gujarati or Hindi, Yeah. the term Sanskriti is used. So what is Sanskriti? Those who are to get people to acquire Sanskrit, not literally Sanskrit, but the wisdom that is there in Sanskrit. Yeah. That means the rest of the languages, rest of the people's wisdom is kind of vulgar, Yeah. barbaric, or non-civilized. Now that's that actually caused a lot of caste discrimination and injustice. Absolutely. So that is, on the one hand, we have that by through the use of language. It is the same with Tamil in relation to other Dravidian languages. On one side, this is the situation of our social classification in relation to language status. Today, if somebody knows the English language in India, that person is considered to be more cultured, more accomplished, Yeah. and the others suffer. Or with Hindi, if you speak Bhojpuri in a Hindi area, then people think that you are less You are Dehati. civilized. Yes, they have. Yeah. Language became an agency, a kind of a weapon for exclusion. That is one. But at the same time, it is true that India has very long past. Yeah. People have been in this part of the world, humans, Homo sapiens, for the last 60,000 years. First migration took place
Yeah. then another migration 45,000 years ago, several waves of migrations. So, what were these migrations? They were also linguistic migrations. Okay. At least one of those was the migration which brought movement of the Sanskrit language, the old Indo-Aryan, Indo-European language, to northwestern India. So, if one were to one were to describe a truthful history of India, we cannot talk in terms of any particular community, particular race, particular ethnicity, Yeah. particular religion, because there are so many. But we can talk in terms of the complexity of languages in India, their histories, and therefore India is a linguistic civilization. बिकॉज यू मेन्शन्ड अबाउट इंग्लिश कारण गोव्यातही हा प्रश्न खूप वेळा चर्चेला आलेला आहे ऑन द मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स शाळेमध्ये वादही झालेत, राजकारणही झालं आहे, सगळं झालं आहे. युजली द जनरल सायकीज पेरेंट्स थिंक्स दॅट द राईट नाव मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक दॅट द मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ऑफ देअर चाइल्ड शुड बी इन इंग्लिश, whereas experts say otherwise. So there is a huge mismatch between what the experts tell you and what the society believes in. हे गॅप कमी करणं शक्य आहे का? And what would you tell these parents? What's the right thing to do? बुद्धीचा विकास हा मातृभाषेतून जितका होऊ शकतो तितका दुसऱ्या कुठल्याही भाषेतून होऊ शकत नाही. दॅट इज ट्रू फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ॲटलिस्ट द प्रायमरी एज्युकेशन, सम इयर्स ऑफ अर्ली एज्युकेशन. आणि मुद्दा प्रायमरी एज्युकेशनच्या बाबतीतच येतो. तर मातृभाषेतूनच, मातृ किंवा नजदीकच्या भाषेमधून जर असेल तर, कारण प्रत्येक 4-5 पिढीनंतर लोकांची मातृभाषा बदलते. मातृभाषा ही हजारो वर्ष टिकणारी वस्तू नाही, कारण मायग्रेशन्स होत असतात वगैरे. तर आपल्या परिसरातल्या भाषेतून मिळालेलं शिक्षण जे असतं ते बुद्धीचा विकास खास करून म्हणजे फक्त भाषिक बुद्धी नाही, पण मोजनमापन करण्याची बुद्धी जी आहे तर ती दी ॲबिलिटी टू ग्रास्प टाईम अँड स्पेस मातृभाषेतून जास्त चांगली होती. ही गोष्ट खरीच आहे. तथापि मानवाच्या इतिहासामध्ये असे अनेक टप्पे आले जिथं जाणून बुजून एखाद्या साम्राज्याची भाषा लोकांच्यावर इम्पोज करण्यात आली. बरोबर. म्हणजे आपल्याकडंच जवळजवळ 1500 वर्ष किंवा जास्त शिक्षण संस्कृतमधून असायचं. आपण गुरुकुल सिस्टीम म्हणतो, गुरुकुल पद्धत, त्याचे गोडवे गातो आणि ती पद्धत चांगली पण होती, कारण शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र राहतात, 24 तास शिकत असतात. पण भाषा तिथं संस्कृत होती. इंग्लंडमध्ये शिक्षण 19व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत लॅटिनमधनं. तर ही गोष्ट चांगली होती का खराब अशा शब्दात वर्णन करता येत नाही. ती ऐतिहासिक वस्तुस्थिती होती. शिक्षणाचा हेतू बुद्धीचा विकास करण्याचा आहे, पण शिक्षणाचा हेतू मानवाची पिल्लं मोठी होतात तेव्हा त्यांना व्यवसाय मिळावा हाही असतो. आणि जर व्यवसाय एखाद्या विशिष्ट भाषेत उपलब्ध असेल तर ती भाषा यायला पाहिजे, हे शिक्षणाचा हा हेतू शिक्षणाचा मग बनून जातो. तर आता आपण अशा एका कोंडीत सापडलेलो आहोत की बुद्धीचा विकास करण्यासाठी मातृभाषा असायला पाहिजे, ही गोष्ट खरोखरच योग्य आहे, असायलाच पाहिजे. पण व्यवसायाची भाषा इंग्रजी बनलेली आहे, त्याच्यामुळे दोन्हीची गरज पडायला लागली. Why I'm asking you this question is मीडियम ऑफ स्कूल प्रायमरीमध्ये मीडियम ऑफ स्कूल असण्यापेक्षा आत्ता बऱ्याच शहरांच्या मध्ये शाळेत येणारी मुलं वेगवेगळ्या भाषेची असतात. हो.
तर मी गेली 3 दशकं अशी कल्पना मांडतोय की शाळेला माध्यम असू नये. हं. ज्या भाषेतली मुलं शाळेत येतील, ज्या भाषिक परिसरातली मुलं एखाद्या शाळेत येत असतील, त्या सगळ्या भाषांच्यामध्ये मुलांशी बोलणारे शिक्षक असायला पाहिजेत. हे शक्य आहे काय? तर ते शक्य होऊ शकेल. मी एक शाळा चालवलेली आहे गेली 25 वर्ष. त्याला माध्यम नाही आहे. मुलं येतात आणि पहिले 15 दिवस सगळे शिक्षक कुठल्या साधारणपणे एक जवळच्याच परिसरातले असतात. त्याच्यामुळे समजा गोव्याची स्थिती घेतली तर गोव्यात कुठली मुलं शाळेत येतील, तर काहींचे आईवडील पोर्तुगीज बोलत असतील, काहींचे इंग्लिश बोलत असतील, काहींचे हिंदी बोलत असतील, काहींचे मराठी बोलत असतील, काहींचे कन्नड बोलत असतील आणि जास्तीत जास्त मुलांची कोकणी बोलत असतील. तर बऱ्याच शिक्षकांना यातल्या 2 किंवा 3 भाषा येतच असतात. शाळेत शाळेत शिक्षण असावं, शिक्षणाचं माध्यम हा विषय होऊ नये. खरं तर माध्यमाशिवायच्या शाळा ही भविष्याची गरज आहे. एक सरकारनी सांगणं की तुमच्या शाळेचं माध्यम X आहे, क्ष आहे किंवा य आहे, ही गोष्टच खरं तर चुकीची आहे असं मी मानतो. त्याच्यामुळं कुठल्या माध्यमाच्या बाजूनी मी आहे असा प्रश्न विचारतो. मी कुठल्याच शाळेच्या माध्यमाच्या बाजूनी नाही आहे. मुलं जी येतील शाळेत त्या मुलांची भाषा ही त्या वर्षासाठी केंद्रस्थानी ठेवून आपलं धोरण बनायला शाळा त्यासाठी काढलेली. बरोबर. तर त्या वर्षी शाळा त्या भाषेचं शिक्षण देतील, त्या भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देतील. पुढच्या वर्षी ते बदलू शकेल. एखाद्या विशिष्ट परिसरात एक विशिष्ट रेंजमधल्याच भाषा बोलल्या जातात, ऐकल्या जातात. त्याच्यामुळे हे करणं सहजासहजी शक्य आणि आता नव्या टेक्नॉलॉजी साहाय्याने हे करणं खरोखरच सोपं आहे. गोव्यामध्ये सर आता दुसरा वाद चालू आहे, तो म्हणजे भाषेचा वाद झाला. आज ॲटलिस्ट भाषेचा मराठी किंवा कोकणीचा वाद हा पराकुटीला पोचलेला नाही आहे. बट वी हॅव अ डिफरंट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्सी नाव इज अबाउट स्क्रिप्ट. नाव देर आर 2 aspects about that controversy. Number one, whether one language can or should have 2 scripts, and if so, then कोकणी सारख्या भाषेची योग्य स्क्रिप्ट कुठली? यात 2 विचार करण्यासारखे. सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे स्क्रिप्ट म्हणजे काय, लिपी म्हणजे काय. तर लिपी हा भाषेचा फोटो असतो. लिपी ही भाषा नसती. बरोबर. आणि फोटो वेगवेगळ्या प्रकारे काढता येतो. माझ्या समजुतीप्रमाणे संस्कृत भाषा, माझ्या माहितीप्रमाणे संस्कृत भाषा ब्रह्मी लिपीत लिहिली गेलेली आहे, शारदामध्ये लिहिली गेलेली आहे, मल्याळममध्ये संस्कृत भाषा लिहिली जायची, मोडीमध्ये लिहिलेली संस्कृत भाषा आहे, देवनागरीमध्ये लिहिलेली आहे. आणि जेव्हा पाश्चिमात्य विद्वान इथे आले तेव्हा त्यांनी संस्कृत भाषेचं ट्रान्सलिटरेशन म्हणजे रोमनाइज अक्षरांच्या मध्ये संस्कृत लिहिलेली. ती सगळी वाचली तरी वाचल्यानंतर ती संस्कृतच वाटते. बरोबर. हे जर खरं असेल तर ह्याचा अर्थ लिपी हा मुद्दा दुय्यम आहे, भाषा हा मुद्दा प्राथमिक आहे. दुसरी माझी अशी माहिती आहे की बऱ्याच भाषांनी आपली लिपी विकसित केलेली नाही आहे. उदाहरणार्थ जगातली आत्ता सगळ्यात पसरलेली भाषा म्हणजे सगळ्यात पसरलेल्या भाषांच्यामध्ये इंग्लिश, स्पॅनिश, चायनीज आणि हिंदी अशा येतात. तर इंग्लिश आणि स्पॅनिश भाषा ह्या दोन्हीसाठी त्यांची स्वतःची लिपी नाही आहे. लॅटिन किंवा रोमन लिपी वापरतात. म्हणून त्या लिपींचं काही नुकसान, त्या भाषांचं काही नुकसान झालं आहे का असं जर प्रश्न विचारला तर स्वाभाविक आहे त्यांचं काही नुकसान त्या लिप्यांच्यामुळं झालेलं नाही आहे. आणि केरळमध्ये जेव्हा इंग्रजी शिकवतात तेव्हा बरेच शिक्षक मुलांना मल्याळममध्ये शब्द लिहायला सांगतात, पण केरळची मुलं इंग्रजी फटाफट शिकून बाहेर जाऊन व्यवसाय मिळवायला लागलेली. बरोबर. सो एका भाषेला अनेक लिप्या असू शकतात. पण काही ठिकाणी लिप्यांच्या वरून रक्तपातही झालेला आहे. भारतामध्ये त्रिपुरामध्ये कोकबरा नावाची एक भाषा आहे आणि एकेकाळी ती
रोमन अक्षरात लिहिली जायची. त्यानंतर टागोरांनी सांगितलं होतं की ही बंगाली अक्षरात लिपीमध्ये लिहिली जावी. त्यानंतर अजून कोणी सांगितलं देवनागरीमध्ये लिहिली जावी. आणि त्याच्यावरून कोकबराक लोकांनी एकमेकाच्या मुंड्या छाटल्या होत्या. ब्लडशेड हॅपन्ड. मी आत्ता जेव्हा मी सर्वेसाठी गेलो होतो हां. तर त्रिपुरामध्ये, मी त्यांना विचारत होतो की तुम्हाला कसं वाटलं की तुमच्या पूर्वजांनी याच्यावर युद्ध केलं. तर ते म्हणाले आम्हाला शरम वाटली. तिथं जर भविष्यात लोकांना शरम वाटेल की आपल्या पूर्वजांनी लिपीसाठी भांडणे केली, तर ते कुठेही होऊ शकतं, इतरत्र होऊ शकतं. बेसिकली कोकणीवर प्रेम करणारा कुठलाही व्यक्ती असा विचार करेल की आपण कसे बनलो. तर इथं काही मनुष्यवस्ती होती, त्यानंतर बाहेरून आली, काही अरबही आले, काही युरोपियन्स आले, इतर भारताच्या आत्ताची राज्ये तिथूनही आले. तर ह्या सगळ्यांनी इथं काहीतरी आणलेलं आहे आणि ते आपण स्वीकारलेलं आहे. ते आपल्याला नडत नाहीये, स्वीकारलंय. बरोबर. प्रश्न सर मान्यतेचा येतो, राज्य मान्यतेचा येतो. हां, राज्याला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये प्रोव्हिजन आहे की एखाद्या विशिष्ट राज्याला जर त्या राज्याच्या प्रमुख भाषेखेरीज अन्य भाषा महत्त्वाच्या वाटत असतील तर त्या राज्याचे राज्यपाल किंवा सरकार त्या अन्य भाषा स्वीकृत किंवा मान्य भाषा जाहीर करू शकतात. तर एखादं राज्य तर ती भाषा कशी लिहिली जावी याचा प्रकार लेजिस्लेट करू शकतात. राज्याकडे तो अधिकार आहे. पण एखाद्या लिपीची सक्ती जर कुणावर करायला पाहिजे असा विचार पुढं आला तर लोकशाहीमध्ये आणि आपल्या सांस्कृतिक परंपरा ध्यानात घेऊन योग्य नाही असं मी मानतो. पीपल हॅव चॉईस. आणि जर आपली भाषा दूरपर्यंत पोचत असेल त्यासाठी आपण लिपीचा उपयोग काय आहे तर बोललेले शब्द त्या शब्दांच्या काळाच्या बाहेर आणि स्थळाच्या पलीकडे पोचवण्याचं साधन आहे. बरोबर. लिपी. तर ते जर पोचत असतील लांबपर्यंत तर जे साधन हाताशी असेल ते साधन वापरून ते पोचवण्याचं काम करायला पाहिजे. म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्टमध्ये सुद्धा एका भाषेला 2 लिपी असू शकतात. नाही, ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट प्रमाणे लिप्या निर्माण होऊ शकत नाहीत. लिप्या निर्माण झालेल्या असतात. निर्माण झालेल्या आहेत पण त्यांना लँग्वेज अधिकृत मान्यता मिळू शकते का कायद्यामध्ये? ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये असं म्हणू शकेल की लोकांनी 2 प्रकारे लिहिलं किंवा 3 प्रकारे लिहिलं किंवा 4 प्रकारे लिहिलं तरी ती भाषा ही आम्ही ते लिखाण आम्ही स्वीकारू शकतो. पंजाबमध्ये फार दीर्घकाळपर्यंत पंजाबी भाषा या पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्टमध्ये लिहिली जायची, ती स्वीकारली होती. त्यानंतर पंजाबी गुरुमुखीमध्ये लिहिली जावी असा आग्रह धरला. पंजाबी लोकांनी स्वतःहून गुरुमुखीमध्ये कुठल्याही सरकारने सक्ती न करता लोकांनी स्विच ओव्हर टू गुरुमुखी केलं. त्यानंतर सरकारने ठरवलं की पंजाबीसाठीची गुरुमुखी लिपी असेल. बऱ्याच वेळा पंजाबी देवनागरी लिपीमध्ये साईन बोर्डसाठी स्थळांची नावं, गावांची नावं देवनागरीमध्ये लिहिलेली मी बघतो. लिपी ही सोय आहे. लिपी हे सांस्कृतिक आभूषण किंवा सांस्कृतिक ओळख नाही आहे. गोव्यात असा वाद असेल आणि त्यांनी जर समाज दुभंगत असेल तर तो दुभंगला जाऊ नये. कारण आपण एक फेडरल राज्य आहोत, रिपब्लिक आहोत. आपण विविधतेला मानतो. कॉन्स्टिट्यूशननी डायव्हर्सिटी हे प्रिन्सिपल आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. आणि जर एकच प्रकारे गोष्टी व्हाव्यात असा आग्रह धरला
तर त्या रिपब्लिकला, डेमोक्रेसीला थोडेसे डेंट्स येतात, धक्का पोचतो थोडासा. काही वेळा प्रेमापोटी असा आपल्या हातून धक्का पोचत असेल तर तो न पोचणं हे जास्त योग्य असेल. जास्त योग्य. जास्त योग्य असेल. तिसरा प्रश्न सर आमच्यासारख्या समाजासाठी आहे की वी आर अ व्हेरी स्मॉल सोसायटी. देर आर लिमिटेड पीपल टॉकिंग अवर लँग्वेज अँड एव्हरी पासिंग डे वी रिअलाइज दॅट द नंबर इज कमिंग डाऊन for two reasons. One is migration outside the state. Second is the migration coming into the state. And suddenly we are realizing that we are becoming a linguistic minority in our own state, and we are also becoming a population minority as a society, not as a religion or caste, but as a society we are suddenly becoming a minority in our own state. So how to look at these issues and how to tackle these issues? Well, this is a cosmopolitan condition of modern times. If you look at New York or London, on any given day, you stand at the main train station of New York or main train station of London and do a language scan. You will find that fewer people there speak English and many more speak some other languages, because people are moving into these cities for their livelihood, for tourism, for various reasons. Cosmopolitan modern places have this condition, but it does not mean that our numbers are dwindling. It means that the language is becoming, rather than being just local, spread out or global. कारण मी बऱ्याच वेळा आजकाल दिल्लीमध्ये कोकणी कानावर पडते माझ्या, मुंबईमध्ये तर आधीपासून होतंच, पण इवन परदेशामध्ये कोकणी कानावर येतं बऱ्याच वेळेला. तर एका ठिकाणी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, पण ओव्हरऑल पॉप्युलेशन जर स्थिर असेल तर त्या भाषेला धोका नाही आहे. आणि कोकणी भाषा सध्या ही अपसर्जवर आहे, डाऊनवर्ड ट्रेंडवर नाही आहे. मी आज सकाळी भाषणामध्ये म्हणालो होतो की जगातल्या काही अगदी थोड्या भाषा आहेत की ज्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत जिवंत राहिल्या आणि नंतर त्या वाढल्या. त्यात कोकणीचा क्रमांक फार वरचा येतो. इट्स अन एक्सेप्शनल युनिक एक्झाम्पल ऑफ ए व्हेरी रेझिलियंट लँग्वेज. म्हणून त्याची काळजी करायला नको. पण हिथं जे काय प्रकाशित होतं, हिथली वर्तमानपत्र, हिथला मीडिया बाहेरपर्यंत पोचेल याची काळजी घ्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळं कोकणीचा समाज टिकून राहील. द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द कोकणी लँग्वेज, क्वेश्चन इज ऑफ कोकणी सोसायटी विच इज ब्रेकिंग डाऊन, फ्रॅगमेंट व्हायला लागलेली. तर तो टिकून धरण्यासाठी काही इमॅजिनेटिव्ह माध्यमांची स्वरूपं विकसित करायला लागते. ती कशी असतील ही मला माहीत नाही आहे, पण ती करण्याची गरज आहे मला माहीत. सर, just a follow-up to that, this is discussed probably in maximum homes in Goa, is how to preserve our language when every aspect of our life has been taken over by a foreign language. So how to preserve your own language, how to pass it on to posterity, and there are concentrated efforts to preserve the language, come up with new books and everything, but from a general common man's perspective, how to do that? To explain to general common man what a language and what language conservation or preservation mean. जोपर्यंत एखाद्या भाषेचा व्याकरणाचा ढाचा संपत नाही, ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर्स कोलॅप्स होत नाहीत, तोपर्यंत ती भाषा जिवंत राहते. आणि भाषेची दारं आणि खिडक्या जितकी उघडी असतील आणि त्यात जितके नवीन शब्द येतील, नवीन मेटाफर्स येतील, फ्रेजेस येतील, तितकी ती भाषा जास्त समृद्ध होणार असते.
चांगली भाषा ही नेहमीच जगाच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये आणि जगातल्या कुठल्याही खंडामधल्या कुठल्याही देशामधल्या भाषेच्या इतिहासामध्ये चांगली भाषा ही नेहमी अत्यंत पोल्युटेड असती. हम्म. जी भाषा पोल्यूट होत नाही ती भाषा फार लवकर मरू शकते. जी भाषेला अशुद्धी आणि शुद्धीचे नियम नसतात. भाषेला अवृद्धी आणि वृद्धीचे नियम असतात. भाषेत एखाद्या अनेक शब्द येत असतील, समजा एका वाक्यामध्ये व्याकरण कोकणीच आहे, पण 4 इंग्रजी आणि 2 पोर्तुगीज आणि 3 हिंदी शब्द आले असतील तर ते कोकणी भाषेसाठी चांगलं आहे. कारण ते कोकणी होऊन जातील शब्द. ॲट आय मीन एंड ऑफ द डे एव्हरी वर्ड वी स्पीक हॅज कम फ्रॉम समवेअर. एव्हरी वर्ड तो कुठून तरी प्रवास करत आलेला आहे. आणि आपल्या भाषेला नव्या शब्दांची तहान भूक वाटत असेल तर माणसं वेगळ्या भाषेतले शब्द घेतात. नवीन टेक्नॉलॉजी येते उदाहरणार्थ, किंवा फार्मास्युटिकल नवीन औषधं येतात, नवीन सामाजिक तणाव किंवा बंधनं निर्माण होतात, बरोबर, किंवा वेगळे शब्द येतात. आता घटस्फोट शब्द कोण वापरणार? कारण त्यात घट जो होता तो लग्नात वापरायला, त्याचं मग ते तोडायचं, हे जे रिच्युअल होतं ते गेलं. पण डिवोर्स शब्द सोपा वाटतो. म्हणून मराठीमध्ये त्यांचा डिवोर्स झाला आहे असं म्हणतात. तर तो जर शब्द मराठी होत असेल तर मराठीला ती देणगी आहे ना. सो भाषेत इतर भाषांचे शब्द आले तर घाबरायची जराही गरज नाही आहे. शरीरात बाहेरची हवा येण्या इतकंच ते नॅचरल आहे. पण शरीराचं जे बोन स्ट्रक्चर आहे तेच जर बदललं त्याच्यामुळे तर भीती आहे, तर प्रॉब्लेम. आणि जर अजून एक भाषेतले काही शब्द असतात ते अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत टिकून असतात. उदाहरणार्थ रंगांची नावं. आता ती जर कोकणी रंगांचे शब्द जर संपत चालले असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. सो त्याच्यानंतर नाम, क्रियापद यांचा सिक्वेन्स आहे, तर तो बदलला गेला असेल संपूर्णपणे तर चिंतेची बाब. हां, पण जेव्हा इंग्रजीमध्ये पॅसिव्ह स्ट्रक्चर जास्त असतात, आपल्याकडं कोकणीमध्ये किंवा कन्नडमध्ये किंवा मराठीमध्ये ॲक्टिव्ह स्ट्रक्चर जास्त आहेत. तर जर सगळे पॅसिव्ह स्ट्रक्चर्स यायला लागले कोकणीमध्ये तर चिंतेची बाब आहे. म्हणजे तो विषय थोडा पडताळून केअरफुली स्क्रुटिनी करूनच मग निष्कर्ष काढू शकतो की कोकणी धोक्यात आहे का कोकणी वाढत चाललेली आहे. तोपर्यंत जर फक्त कोणी राजकीय हेतूसाठी अशा स्लोगन्स दिल्या किंवा भीती दाखवली, आणि जगात आत्तापर्यंत जेवढी युद्ध झाली ना त्याच्यामध्ये 4 कारणं मुख्य होती. जे कलह झाले, जे क्लॅशेस आले, तर एक होतं जमीन म्हणजे नेशन म्हणे, दुसरा वंश एथनिसिटी, तिसरा धर्म, आणि चौथी भाषा. सगळ्या युद्धांचा इतिहास बघितला तर ही 4 आयडेंटिटी मार्कर्स आहेत. आणि त्यातलं भाषा ॲज अन आयडेंटिटी मार्कर इज द मोस्ट एल्युजिव्ह. अजून एक गंमत मी सांगतो. जेव्हा 2 देशांच्यात युद्ध होतात तेव्हा त्या दोन्ही देशांच्या आर्मीज समोरच्या देशातले भाषा शिकायचा पहिल्यांदा प्रयत्न करतात. म्हणजे युद्ध करणारे लोकसुद्धा दुसऱ्याच्या भाषेला नको म्हणत नाहीत. आणि त्याचा फायदाही प्रेम होतो. करणारे लोक एकमेकांचे चांगल्या शेजाऱ्यांनी एकमेकाच्या भाषेला नको असं म्हणून. भाषिक आपल्या देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना झाल्यामुळे बऱ्याच वेळा लँग्वेज बिकम्स द अपरंट कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आय एम आस्किंग बिकॉज we started with the civilizational aspect. Now, many of the times in a public discourse,
predominantly we are seeing the liberal intelligentsia being humiliated by saying that they are still living in a colonial hangover. Whereas the right-wing ideologues are saying that this is the alternate history of India, this is the alternate narrative of India, and this narrative has been suppressed for far too long. Which point of view do you subscribe to, and whether there is any reasoning, there is any merit in the argument that the present right-wing ecosystem puts forth? It's good to see what that ecosystem is and how it's founded on what. So it is founded on the idea of a certain idea of what a nation is, as against the other ecosystem, which is founded on the idea of what a nation is. In the 19th century, Europe, nations were conceptualized in at least two different ways. जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी एक देश म्हणजे एकच भाषा आणि एक धर्म असावा. जर्मनी वॉज प्रोटेस्टंट, इटली वॉज कॅथलिक. पण एक भाषा. ॲज अगेन्स्ट दॅट, countries like Ireland and France did not insist on having just one language or one religion as such. Certainly not the United States of America after the American Revolution or War of Independence. आपल्याकडे नॅशनलिझमची कल्पना आली 19व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला. तेव्हा ह्याच्यावरची डिबेट झाली, फार चांगली एंगेज डिबेट्स होती. आणि त्या सगळ्या चर्चेच्या अनेक प्रबुद्ध चर्चा, इंटेलिजंट डिबेट, त्याच्या शेवटी आपल्या त्यावेळच्या नेत्यांनी असं ठरवलं की इंडिया विल बी ए मल्टीलिंग्वल नेशन, नॉट मोनोलिंग्वल नेशन. आणि त्याच्याबरोबरच इट विल बी ए मल्टी रिलिजियस नेशन, इट विल बी ए सेक्युलर नेशन, ऑल रिलिजन्स विल हॅव इक्वल स्पेस देअर. राईट विंग ज्याला म्हटलं जातं, त्यांची कल्पना अशी होती, ही संपूर्ण भारतातल्या नेत्यांनी बनवलेली एक कल्पना, ती संविधानात आपल्याला मॅनिफेस्ट दिसते, अवतरताना दिसते. राईट विंगच्या नेत्यांनी असं प्रतिपादन केलं होतं की खरे नागरिक कोणते, चांगले नागरिक कोणते, तर असे नागरिक ज्यांची मातृभूमी किंवा पितृभूमी म्हणजे नॅशनल जॉग्राफिक स्पेस, जॉग्राफिक लोकेशन आणि त्यांची पुण्यभूमी ही एकच असतील तर ते चांगले नागरिक होतील. पुण्यभूमी म्हणजे द प्लेस वेअर वन्स रिलिजन इज बॉर्न ऑर इव्हॉल्व्ड. म्हणजे त्यात असं अझम्पशन होतं की समजा इस्लाम किंवा ख्रिश्चॅनिटी किंवा अजून काही वेगळे नावाचे धर्म असतील आणि ते ह्या आपल्या दक्षिण एशियामधले नाही आहेत, अजून बाहेरचे आहेत, तर मग त्या लोकांची निष्ठा जिथं त्यांचा धर्म निर्माण झाला तिथं असेल आणि ह्या देशाशी असेल. मग त्यांच्या निष्ठेमध्ये देर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन देअर नॅशनल लॉयल्टीज. आणि मग ते नागरिक थोडेसे सस्पेक्ट नागरिक असतील. हे त्यांचं प्रिमाइस. म्हणजे नेशन कसा असावा की त्यांचं प्रिमाइस आहे नेशन म्हणजे त्यात असणारे सगळ्यांनी शक्य होईल तितकं त्यातला जो डॉमिनंट रिलिजन असेल तोच आपलासा करून टाकावा, म्हणजे प्रश्न सुटेल त्यांना जो प्रश्न वाटतोय तो. कॉन्स्टिट्यूशन हॅज सेड की आपण जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकारली 1950 साली, त्या दिवशी जे उपस्थित होते इथं त्यांचे पूर्वज कोण आणि बाप कोण होते ह्याचा कुठलाही विचार न करता दे ऑल बिलॉंग हिअर. इंडिया इज मेड बाय देम, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड इंडिया. आणि ह्या दोन वेगळ्या पद्धती बघण्यात आणि त्यात कुठलं रिकन्सिलेशन शक्य नाहीये. हा क्लॅशच आहे आणि तो क्लॅश राहू शकेल. पण हा जो आरोप परत होतोय ऑन द लिबरल इंटेलिजन्सिया दॅट दे आर स्टील इन द colonial hangover, the history that they believe in, even the geography that they believe in is a overflow of a colonial hangover.
याच्यात किती तथ्य आहे? सर विल्यम जोन्सच्या काळापासून आत्तापर्यंत, विल्यम जोन्सच्या काळापासून 1947 सालापर्यंत ही तर इंग्रजी पुस्तकांच्या द्वारा जगातल्या सगळ्या ठिकाणी विकसित झालेलं ज्ञान येत गेलं. आता ते सगळं कलोनियल होतं असं नाही. उदाहरणार्थ इंग्लंडमधून आलेलं असेल ते कलोनियल असेल, कलोनियल काळात निर्माण झालेलं असेल. पण जुनी ग्रीक नाटकं, 2000 वर्षापूर्वीची नाटकं, सोफोक्लिस, तो इंग्रजीतून हिथं आला तर त्याला कलोनियल नॉलेज म्हणता येणार नाही. इट बिकेम अ मीडियम ऑफ ब्रिंगिंग नॉलेज हिअर. कारण आपण आपल्याला तोडून घेतलं होतं इतर जगापासून. तर जगाच्या बरोबरचा नवीन कनेक्ट निर्माण झाला. पण जी शिक्षण पद्धत होती ती इंग्रज सरकारनी, इंग्रज अधिकाऱ्यांनी ठरवलेली होती आणि त्यात हितल्या ज्ञानपद्धती या ज्ञानपद्धती नाही आहेत असा एक एम्फसिस जो होता तर तो नक्कीच चुकीचा होता. पण याच्या विरुद्ध टोकाला जाऊन, म्हणजे फक्त युरोपमधनं आलेलंच ज्ञान आहे, म्हणजे युरोपमधलं नॉन नॉलेज जर इथं आलं, युरोपमधले एखादं सुपरस्टिशन जर इथं आली तरी ते ज्ञान आहे. आणि इथले एखादं ज्ञान विकसित केलं गेलेलं आपल्या जुन्या काळात तर ते ज्ञान नाही आहे असं धरणं चुकीचं आहे. पण त्याचबरोबर युरोपमधून आलेली माहिती, ज्ञान हे सगळंच्या सगळं फक्त कॉलनायझेशनच्या हेतूने आलं आहे असं मानणं हाही दुसरा एक्स्ट्रीम आहे, मूर्खपणा. उदाहरणार्थ न्यूटनची थिअरी काय असले, म्हणजे मी एक उदाहरण घेतो. न्यूटनची थिअरी असं म्हणून ते काही शास्त्राचे सिद्धांत असतील तर मापनाच्या पद्धती 1 मीटर असं, तर ते मीटरनी मापलं तर जगात सगळीकडे मीटरनी मापन होतं आहे, किलोग्रॅममध्ये होतं आहे. तर ते कलोनियल आहे म्हणून टाकून द्यायचं आणि मी आता तोळा, मासा, अंश, गुंजा असं जर सुरू केलं तर त्याच्यामुळं आपलं काही फारसा फायदा होणार नाही. बरोबर. सो ज्ञान हे युनिव्हर्सल असतं. ज्ञानाला आईबाप अनेक ठिकाणचे असतात, अनेक ठिकाणी निर्माण होतं. इजिप्तमध्ये निर्माण झालं होतं, मेसोपोटेमियामध्ये निर्माण झालं होतं, भारतात निर्माण झालं होतं, चीनमध्ये निर्माण झालं होतं, युरोपमध्ये निर्माण झालं होतं. त्याच्या परंपरा येतात, आपण त्या सगळ्या स्वीकारल्या आहेत, स्वीकारायला पाहिजेत. त्याच्यामुळं ते इतर परंपरेतलं आलेलं ज्ञान नाही आहे हे म्हणणं हा अतिरेक होईल. आणि म्हणून ते सगळं कलोनियल आहे किंवा इंग्रजीद्वारा आलं आहे म्हणून ते टाकाऊ असेल हे म्हणणं चुकीचं आहेच आहे. पण हे ढोंगीपणाचं पण होईल. कारण असे मानणारे, असं जे प्रतिपादन करतात त्यातल्या कितीतरी लोकांच्या घरामधली मुलं मी अमेरिकेत आणि इंग्लंडमध्ये शिकताना पाहतो. It amounts to snobbery or hypocrisy, intellectual dishonesty. You find no fault with the liberal intelligence here. I find faults with liberal intelligence also, कारण त्यांनी आपल्या परंपरा ज्या होत्या तर त्याच्याकडं दुर्लक्ष केलं होतं. त्यांना ते मी मराठीचं उदाहरण घेतो. तुकाराम हे कवी मानायचे का नाही मानायचे असा आधी प्रश्न होता त्यांना, की तुकाराम म्हणजे संत आहेत, म्हणजे ते कवीच्या व्याख्येत येतात की नाही. नंतर ते मानायला लागले. तर सगळंच इथलं टाकाऊ होतं असं म्हणणं हेही चुकीचं आहे. आणि तिकडून आलेलं सगळंच लाथाडायला पाहिजे हे म्हणणं हेही चुकीचं आहे. मी माझं सगळ्यात पहिलं पुस्तक जे लिहिलं होतं 1992 मध्ये, आफ्टर ॲम्नेसिया, त्या पुस्तकात हा विषय मी चर्चेला घेतला होता. आणि त्यात मी असं लिहिलं होतं की आपण असा काही आपला पूर्वकाळ विसरून गेलेलो, ज्या काळामध्ये तो रिवाईव्ह करण्यासाठी मी म्हणत नको, त्या काळामध्ये अशी डिबेट सुरू झाली होती. त्या डिबेट्सपासून काहीतरी आपल्याला शिकायला पाहिजे. आणि ते डिबेट असं होतं की 11व्या शतकानंतर ते 18व्या शतकापर्यंत वेगवेगळ्या देशाच्या भागात लोकांनी संस्कृत परंपरा सोडून दिली होती आणि त्यांनी मराठी, बंगाली, हिंदी, तामिळ, आसामीज अशी प्रादेशिक परंपरा विकसित केल्या होत्या. तर त्या सोडून परत एकदम संस्कृतकडे जायचं म्हणजे 1000 वर्षात आपल्याच लोकांनी
केलेली बौद्धिक कसरत जी आहे ती नाकारण्यासारखं होईल हे मी म्हणत होतो. या सो फायनल माझा एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे कसं प्रस्थ झालं आहे सध्या, ते कुठं पोचणार हे कुणालाच कळत नाही आहे. मग ज्यांनी तयार केलं आहे त्यांनाही कळत नाही आहे सध्या. त्याची स्वतःची इमॅजिनेशन आहे, त्याची स्वतःची भाषा आहे, त्याचं स्वतःचं अभिव्यक्त व्हायचं आज माध्यमही आहे. या जे सिव्हिलायझेशन या शब्दावरून आपण सुरुवात केलं होतं, आणि सिव्हिलायझेशन या शब्दावर आपण येऊन समारोप करूया. धोका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कडून माणसाने जसं मशीनकडून यंत्रांच्याकडून काम करून घेतलं तसं करून घेता येईल, पण जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे त्यात माणसासारखा चालणारा मेंदू असलेलं मशीन, बरोबर, हा चिंतेचा विषय. कारण जेव्हा सोफया 2017-18 जन्म झाला त्या मशीनचा, आणि सौदी अरेबियाने त्या सोफयाला सिटिझनशिप दिली, तर सोफया मशीन बाहेर जाऊन एक मॉलमध्ये जाऊन असं म्हणाले की मनुष्य जातीचा संहार करणे हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे. ते भीतीदायक विचार होता. तो त्या मशीनच्या डोक्यात तयार झालेला विचार होता, त्यात कोणी फीड केलेला विचार नव्हता. बेसिक मुद्दा असा आहे की 1400 वर्षापूर्वी बिग बँग झाल्या असेल असं धरलं. आता त्याचं वय वाढून काहीतरी 2100 कोटी वर्षापूर्वी पर्यंत नेलं गेलं आहे. आपल्या आधी पृथ्वी निर्माण झाल्यानंतर जीव निर्माण होणे 250 कोटी वर्षापूर्वीची घटना आहे. त्यात मग वनस्पती, प्राणी वगैरे. तर मॅटरपासून लाईफ झालं ही एक मोठी फार मोठी नवीन घटना होती. आणि त्या लाईफ फॉर्म्सचा विकास होत होत माणूस ह्या प्राण्यापर्यंत आपण पोचलो. आता आधी जसं मॅटर टू लाईफ ट्रान्झिशन झालेलं आहे, तसं लाईफ टू ए व्हर्च्युअल लाईफ अशा ट्रान्झिशनच्या अगदी किनाऱ्याला आपण पोचलेलो. आणि बहुतेक माणसं ही स्वतःला त्या व्हर्च्युअल स्पेसमध्ये गाडून घ्यायला लागलेत किंवा स्वतःला पुश करायला लागलेत. तुम्ही जर म्हणजे काळजीपूर्वक बघितलं तर त्या मोबाईलच्या स्क्रीनकडे बघण्यामध्ये व्यक्ती आजकाल 15-15, 20-20 तास दिवसातले घालवतात. सकाळी उठलेल्या क्षणापासून ते झोपायच्या क्षणापर्यंत. बरोबर. आणि बाहेर काय घडतं ते खरं नाहीये, पण त्यात काय घडते ते जास्त खरं आहे. म्हणजे व्हर्च्युअल रियालिटी इज ग्रेटर. अशा आविर्भावात आपण वागू लागतो. त्याच्यामुळे टाइम आणि स्पेस इन दी व्हर्च्युअल रियालिटी आर मोर रिअल टाइम अँड स्पेस असे लोकांनी स्वीकारलेलं. आता हे इरिव्हर्सेबल आहे का, ह्याचं उत्तर देणं थोडंसं कठीण आहे. ह्यातून आत्ता काही प्रचंड घातपात, प्रचंड व्हायलन्स होईल किंवा डिस्ट्रक्शन होईल का, हे सांगणे कठीण आहे. पण एक गोष्ट आहे की इव्होल्युशनच्या प्रोसेसमध्ये माणसांनी वेळोवेळी नव्या बदलांना नीट समजून घेऊन त्यांच्यावर मात करून पुढचं पाऊल टाकलेलं आपण बघतो. तर ही जी निर्मिती झालेली, म्हणजे ज्याला सायबर्ग म्हणू शकतो की अर्धा माणूस आणि अर्ध यंत्र, याची एक स्पीशीजच निर्माण होणार, ही शक्यता आहेच. मग सुरू झाले आणि त्यांना सिटिझनशिप देतात आता. काही काळानंतर एखाद्या देशाची लोकसंख्या किती असं विचारलं, गोव्याची लोकसंख्या किती, तर आत्ता गोव्याची लोकसंख्या 22 लाख आहे. तर 10 वर्षानंतरच्या सेन्ससमध्ये असं येईल की गोव्याची लोकसंख्या 25 लाख माणसं आणि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. कारण त्यांना मेंबरशिप द्यायला लागेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सना, सिटिझनशिप. आधार कार्ड सुद्धा असू शकतं. आधार कार्ड असेल. ते कारण ते सगळं आपली काम करत असणार, ते आपल्याला कमांड करतील हे द्या. फक्त त्यांनी राज्यकारभार चालू नये, नाहीतर आपण गुलाम बनू आणि ते राज्यकर्ते बनतील. हा फार इंटरेस्टिंग विषय आहे.
हा चिंतेचा विषय तसा फॅसिनेशनचा पण विषय. हो, ॲब्सोल्युटली. एखादी crime चिंतेचा story विषय कदाचित यासाठी आहे कारण आपल्याला माहित आहे की आपण काय करतोय ते. म्हणजे उद्या जर कोणी बसून आपलंच ऑडिट करायला लागलं, आपल्या स्पीसीजचं जर ऑडिट करायला लागलं, बरोबर तर आपण सगळेजण त्या चुकीच्याच कॉलममध्ये बरोबर आपल्या सगळ्यांना टाकता येईल. येस. म्हणून मला वाटतं तो चिंतेचा विषय असा आपल्याला वाटतंय. आणि फॅसिनेशनचा विषय तरी पुढं काय होणार हा तर आहेच आहे. नव्या पिढीला आकर्षण तिकडचं आहे. हो. काही शास्त्रज्ञांनी असे आता एक असाही मुद्दा पुढे आणलेला आहे न्यूरोलॉजीच्या लोकांनी, की मुलं आता भाषा वगैरे असले विषय सोडून फक्त व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये जगायला शिकतील. आणि काही लिंग्विस्ट असंही म्हणतात की काही 100 किंवा 200 वर्षानंतर कदाचित माणूस भाषाच नाही बोलायचा, मशीन भाषा बोलेल आणि माणूस फक्त मशीन बघत राहील. या इट्स ए सिरियस थिंग. आय डोंट नो व्हॉट हॅपन्स. या सगळ्या काळामध्ये माझ्यापुरतं मी ठरवलं आहे, या सगळ्या काळामध्ये कॉन्फ्लिक्ट, क्लॅश, हेट्रेड, मिसअंडरस्टँडिंग्स टू प्रमोट लव, ॲमिटी, हार्मनी, एवढं आपण करू शकतो. प्रत्येकाने जर तेवढं केलं तर थेंबे थेंबे तळे साचे, तेच चिरंतन आहे. ते चिरंतन राहील. गणेश देवी सर, मला माहीत आहे युअर ऑन अ बिझी शेड्यूल, पण तुम्ही वेळ काढलात आणि दिलखुलासपणे बोललात आणि सगळ्या विषयावर मला वाटतं मी आज खूप शिकलोय आणि जी लोक ही मुलाखत बघणार आहेत तीही वैचारिकदृष्ट्या खूप समृद्ध होतील. बसलात आमच्याबरोबर, एवढा वेळ घालला सर. प्लेजर टॉकिंग. मला गोयंकर आवडतात, माझं गोव्यावर फार प्रेम आहे आणि बोलायला मला तुम्ही प्रश्न विचारले, संधी दिलीत. आय वॉन्ट टू थँक यू. प्लेजर. सगळ्या गोयंकरांना दिवाळीच्या शुभेच्छा, क्रिसमसच्या शुभेच्छा आणि येणाऱ्या सगळ्या पुढच्या काळासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जनरेटिव्ह जरी झाला तरी सगळ्या काळासाठी माझ्या पूर्ण शुभेच्छा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जरी आला तरी आपण नॅचरल स्टुपिडिटी घेऊन बसायला नको. एवढंच म्हणून सर थांबतो. प्लेजर टॉकिंग. ओके.